안녕하세요. 텔미드입니다. 이번 시간에 이어서 미슈파팀 읽도록 하겠습니다. The old man opened with the verse. 그 나이 든 현자는 다음과 같은 구절로 입을 열었습니다. And Moses went into the midst of the cloud and went up into the mountain. 출애굽기 24장 18절에 따르면 그리고 모세는 구름들 사이로 들어갔고 산 위로 올라갔습니다. He asked, 그가 묻습니다. What is this cloud? 이 구름이란 무엇입니까? And answers, 그러자 그가 대답했습니다. It accords with the verse. 이것은 다음 구절과 같습니다. 창세기 9장 13절에 따르면 I have set my bow in the cloud. 나는 구름들 사이에 나의 무지개를 두었다. We have learned that this rainbow, which is the secret of Mahut when receiving the three colors, white, red, and green, from the three columns of Zerampin, stripped of her clothes, the three colors, white, red, and green, and gave them to Moses. 여기서 우리가 배울 수 있는 것은, 혹은 이미 알고 있는 것은 바로 이 무지개라는 것은 바로 말쿠트를 의미하는 것으로서 말쿠트가 제이란핀으로부터 세 개의 기둥, 즉 세 개의 기둥을 색깔로 표현하면 하얀색, 빨간색, 초록색으로 표현할 수 있겠죠. 이러한 세 개의 속성을 제이란핀으로부터 받았을 때에 혹은 받는 때에 무지개라고 표현됩니다. 그래서 이러한 무지개로 표현되는 옷을 말쿠트가 strip of her clothes, 그녀의 옷을 벗어서, 즉 세 개의 속성을 벗어서 모세에게 준 것을 의미합니다. In the garment, Moses ascended to the mountain, and from within it he saw all that he saw and took delight in all. Delight in all. 그리고 이 옷을 입고 모세는 산 위로 올라갔습니다. 그리고 거기로부터 그 안에서 그는 마땅히 보아야 할 것을 모든 것을 보았고 그 안에서 즐거움을 누렸습니다. 기쁨을 누렸습니다. When the old man reached this place, the friends came to him, namely Rabbi Hia and Rabbi Yossi, and prostrated before him. 이 나이 든 사람이, 노인이 이 장소에 도착했을 때에 그 친구들은 그에게 다가와, 즉 랍비 히야와 랍비 요시가 다가와 그 앞에 절을 하였습니다. 엎드렸다는 얘기죠. They say, 그들이 이야기했습니다. Had we come into the world only to listen to these words out of your mouth, it would have sufficed us. 만약 우리가 당신의 입에서 나오는 이러한 신비로운 해석을 듣기 위해서 이 세상에 왔다 할지라도 그것으로 우리에겐 충분합니다. 그만큼 이제 나이 든 현자가 해주는 말이 깊은 지혜를 담고 있었다라는 것이겠죠. The old man said, 그 나이 든 현자가 말했습니다. Friends, 친구들이여, I have not started speaking for that long. For an old man like me does not make a dough for one thing and does not cry out to make himself known. 친구들이요, 혹은 동료들이요, I have not. 일단 직역을 순서대로 해보겠습니다. 나는 그것만 가지고 그것만에 대해서 이야기하기 위해서 내가 말을 꺼낸 것이 아닙니다. For an old man like me, 저 같은 나이 든 이는 does not make a dough for one thing. 한 가지를 가지고 야단법석을 떨지 않습니다. 그리고 자기 자신을 알리기 위해서 눈물을 흘리지도 않습니다. That is, 즉 다시 말하면, unlike the nature of an ignorant person who
when he knows something, creates a commotion and makes a name for himself according to the proverb, an empty vessel rattles the most. 즉, 일반 평범한 무지한 사람들처럼 그가 무언가 몇 가지를 안다고 해서 마치 그것이 전부이냐, 자기 자신을 알리기 위해서, 명성을 드높이기 위해서 그것을 사람들 앞에 막 연기를 해가면서 행하는 부류가 저는 아닙니다. 잠언에도 기록되어 있었죠. 빈 수레가, 이제 한국어로 치면 빈 수레가 더 요란하다. 그러니까 여기서는 이제 빈 그릇이 더 크게 덜그럭거립니다. 라고 기록되어 있습니다. How confused are the people in the world, and do not regard the Torah and the true way. 얼마나 많은 사람들이 이 세상에서 confused, 매우 영적으로 이렇게 혼란스러워져 있습니까? 그러니까 어떤 영적인 진리를 잘 모른다는 거죠. And do not regard the Torah and the true way. 그리고 성경 안에 있는 그 참된 길에 대해서 관심을 기울이지 않습니다. The Torah calls to them daily with love. 하나님의 말씀인 토라는 매일매일 사랑으로 그들을 부르십니다. But 하지만 they do not care to turn their heads to listen to it. 하지만 사람들은 그것을 들으려고 얼굴을 돌리지 않습니다. 즉 귀를 기울이지 않는다는 것이죠. And though I say that in the Torah the matter comes out of its seed to be seen little by little and immediately hides, it is certainly so that when it does come out of its seed to hide forthwith, the Torah does it, but to those who have knowledge of it and become knowledgeable in it. 좀 의역해서 정리를 하면요. 비록 일반적으로 이야기하듯이 하나님의 말씀인 토라는 어떠한 신비를 마치 칼에서 칼집을 뽑아내듯이 차근차근 조금씩 자신의 신비를 드러냅니다. 하지만 곧 이윽고 그 신비는 숨겨집니다. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 자격을 얻어 영적인 지식을 알고 있는 자들은 그 칼이 칼집에 들어가더라도 하나님의 말씀인 토라가 그 신비를 숨기더라도 그것을 알아차릴 수 있습니다. This is likened to a beautiful and good-looking beloved who hides in the secret of her chamber. 이것은 마치 비유로 하자면 한 아름답고 용모가 준수한 사랑스러운 사람이 자신의 방에 비밀리에 숨어 있는 것과 같은 경우입니다. She has a lover unknown to man, who is in hiding. 그에게는 사람들에겐 잘 알려져 있지 않은 한 연인을 두고 있습니다. 그는 지금 숨어 있는 상태입니다. That lover, for the love he bears her. 그 연인은 그녀를 사랑하는 마음으로 말미암아 passes always around the gate to her house and looks everywhere. 항상 그녀 집 문 앞을 서성이면서 그녀가 어디 있는지 동네방네 찾아다닙니다. She knows that her lover always goes around her house's gates, so she opens a small aperture in that hidden chamber when he stays, and reveals her face to her lover. 그녀는 그녀의 연인이 항상 자신의 집 문 앞을 서성인다는 사실을 알고 있습니다. 그래서 그녀는 작은 aperture, 작은 구멍이라고 표현하고 있는데요. 이제 고대나 중세 보면 이제 창문 조그만 거 있죠. 그걸 의미하는 것 같습니다. 자신의 방에 있는 작은 구멍을 열어서
그녀의 얼굴을 그녀의 연인에게 보여줍니다. Then immediately she is concealed again. 그리고는 이윽고 금방 그녀는 자신의 얼굴을 다시 숨깁니다. None of those who were with the lover looked or observed, save the lover alone, whose entrails, heart and soul go out to her. 그래서 그 연인과 함께 있었던 그 누구도 그녀를 보지도 볼 수 없었습니다. 예외가 있다면 연인 외엔 말이죠. 그러니까 연인 외에는 그 여인을 본 사람은 아무도 없었습니다. Whose entrails, heart and soul go out to her. 어떻게 보면 그 연인만이 그 여인을 보았기 때문에 어떤 의미로 그의 마음과 영혼은 그녀에게 모두 쏠려 있다고 볼 수 있겠죠. 다른 사람들은 그녀를 본 적이 없기 때문에 마음과 영혼이 그쪽에 쏠려 있다고 할 수 없겠네요. And he knows that for the love she has for him. 그리고 그 역시 알고 있습니다. 그녀가 그를 향해 품고 있는 사랑을 알기 때문에 she is revealed to him for a moment to arouse the love of him. 그래서 그녀 역시 그에게 한순간이지만 얼굴을 보여준 것입니다. 그렇게 함으로써 그의 사랑을 불러일으키기 위한 것이었죠. It is so with the Torah. 이것은 하나님의 말씀인 토라 역시 마찬가지입니다. That is revealed only to its lover. 하나님의 말씀인 토라 역시 그것을 사모하는 자들에게만 계시되어집니다. The Torah knows that the wise-hearted paces around its gate every day, so it reveals its face to him from within the chamber and immediately returns to its place to be hidden again. 그 여인과 마찬가지로 하나님의 말씀인 토라 역시 마음이 현명한 자들이 매일매일 그 문 앞에서 서성인다는 사실을 알고 있습니다. 그래서 때를 보아서 한순간이지만 자신이 가지고 있는 신비를 그에게 보여줍니다. 그리고는 다시 얼른 숨겨지게 되는 것이죠. None of those with him knew or beheld it, but he himself, and his entrails, heart and soul go after it. 그와 더불어 함께 있던, 즉 마음이 현명한 자들과 더불어 있던 주변 다른 사람들은 아무도 그 말씀을 본 적이 없습니다. 오직 그만 그 신비를 보았던 것이죠. 따라서 그 누구도 아닌 오직 그만 그의 마음과 영혼이 하나님의 말씀 그 안에 있는 신비에게 쏠리게 됩니다. Hence, 따라서 the Torah is revealed and concealed and lovingly goes to its lover to arouse love with him. 따라서 이런 식으로 하나님의 말씀인 토라는 자신을 드러내기도 하고 숨기기도 합니다. 그래서 끊임없이 사랑으로 자신을 사모하는 자들에게 사랑을 불러일으키도록 나타납니다. Come and see. 와서 보십시오. Such is the way of the Torah. 이런 방식이 바로 하나님의 말씀인 토라가 행하는 방식입니다. At first, 먼저, when it begins to be revealed to man, it gives him a slight hint. 우선은 하나님의 말씀이 어떤 사람에게 나타난다고 상상해 봅시다. 나타나기 시작할 때에 하나님의 말씀인 토라는 그에게 아주 조금의 힌트를 줍니다. If he recognizes it, well, but if he does not, it stands for him and calls him a fool. 만약 그가 그 힌트의 의미를
깨닫는다면 그건 잘된 일입니다. 하지만 만약 그가 깨닫지 못한다고 한다면 그 토라는 그에게 그를 바보라고 부릅니다. The Torah says to whoever it sends for, tell that fool to come here so I can talk to him. 그래서 토라는 일종의 누군가를 메신저로 보낸다는 것이죠. 앞에 맥락이 이제 어떤 의미인지 목적어가 안 나와서 예. 근데 여기서 보니까 일단 하나님의 말씀인 토라는 누구든지 그 바보라고 불려지는 그 대상을 향해서, 즉 자신이 힌트를 줬는데도 깨닫지 못하는 그 사람을 향해서 다음과 같은 메시지를 전하는 것이죠. Tell, 그에게 이렇게 말하십시오. 그 바보에게 이렇게 말하십시오. Come here, 일로 오십시오. 일로 와서 나랑 이야기합시다 라고 보낸다고 합니다. This is the meaning of, 이것이 바로 다음 구절의 의미입니다. 잠언 9장 16절에 따르면 Whoever is simple, let him turn in here, and as for him that lacks understanding. 누구든 단순한 자는 그로 하여금 이쪽으로 오도록 하라. 그에 대해선 그는 마치 이해가 없는 사람과 같으니, 뭐 이렇게 해석할 수 있겠죠. 아무튼 어리석은 자로 표현되고 단순한 사람으로 표현되면서 그로 하여금 일로 얼른 오도록 해라 라고 표현합니다. That man approaches and it begins by speaking to him from behind the veil that is spread before him. 그 사람이 오라는 곳으로 도착하게 되면 하나님의 말씀인 토라는 그에게 이야기하기 시작합니다. 근데 어디서 이야기하냐면 그 둘 앞에 펼쳐져 있는 가로막는 어떤 커튼과 같은 베일과 같은 어떤 가림막을 넘어서 가림막을 두고 이야기를 합니다. 그러니까 베일이라는 건 일종의 면사포라고도 표현할 수 있겠죠. 그러니까 마치 결혼식 때 옛날 결혼식 보면 이제 얼굴을 가리죠. 그것처럼 자신 앞을 가린 상태로 상대에게 이야기를 하기 시작합니다. Of matters according to his understanding, until little by little he will pay attention. 그래서 그의 이해 정도에 따라서 어떠한 일들에 대해서 하나님의 말씀인 토라는 조금씩 이야기할 것이며, 따라서 그걸 듣는 사람도 이제 점차 그 이야기를 이해하기 위해서 이제 주의를 기울일 것입니다. This is homiletic interpretation. 이것이 바로 homiletic이라고 한다면 보통 이제 설교조의 어떤 설명을 위해서 약간 설교조적인 해석이라고 볼 수 있겠습니다. 설교적, 훈계적, 뭐 이렇게 표현할 수 있겠네요. Afterwards, 이후에 it speaks with him in riddles from behind the thin sheet. 이후에는 앞에 이야기했던 어떤 면사포와 같은 것이 아니고 아주 얇은 시트, 아주 얇은 한 천을 경계로 그 너머로 그에게 수수께끼로서 이야기를 던집니다. 앞에서는 힌트를 던졌죠. 그래서 그가 깨달아주기를 원했는데 뭐 깨달아서 왔든 깨닫지 못해서 좀 다른 사람을 통해서 경유해서 이제 간접적으로 오게 했든 간에 아무튼 그 다음 점차 관계가 더 진전이 되면 이번에는 이제 수수께끼로서 이야기를 던진다고 합니다. This is 하가다. 이것이 바로 하가다입니다. 하가다라는 거 이제 이야기라고 보시면 됩니다. 영어로 이제 tale, story 뭐 이런 거겠죠. When he frequents it, it is revealed to him face to face and tells him all the obscure secrets and obscure ways that were hidden in its heart since primordial days.
그런데 이러한 일이 반복되어지면 점차 그 관계가 깊어지겠죠. 그렇게 되면 하느님의 말씀인 토라는 그에게 마치 얼굴과 얼굴을 마주한 듯이 이야기를 하기 시작합니다. 토라는 이제 그에게 모든 모호한 신비들을 가르쳐 주기 시작하고요. 그 다음에 모든 모호하고 숨겨진 은밀한 길들에 대해서, 즉 옛날 태초 때부터 있었던 그의 마음 가운데 있는 숨겨진 경로 혹은 길들에 대해서 이야기를 해줍니다. Then 그렇게 되면 that man is the ruler, man of the Torah, the master of the house, since it revealed to him all its secrets and has not kept or concealed from him anything. 그렇게 되면 그 사람은 통치자요, 토라의 사람이요, 그 집의 주인이요 라고 불리게 됩니다. 왜냐하면 토라는 그에게 모든 신비들을 가르치었고 그 앞에는 그 어떤 신비도 숨겨지지 않게 되었기 때문입니다. 그렇기 때문에 그는 영적인 의미에서의 지배자, 토라의 사람, 그 집의 주인이라고 불려지게 되는 것이죠. The Torah said to him, 그 토라는 그에게 이야기했습니다. Have you seen the illusion I gave you in the beginning? 내가 처음에 너에게 주었던 그 상징, 혹은 그 암시에 대해서 너는 깨달았니? It contains such and such secret. 그 암시 혹은 그 상징 속에는 이러이러한 비밀이 들어있었어. This is the way it is. 이것이 바로 이러한 신비가 해석되어지는 방법이야 라고 이야기를 하는 거죠. He then sees that one must not add or diminish from the words in the Torah. 그때서야 그는 깨닫게 됩니다. 토라에 있는 그 어떤 단어들로부터 하나를 더하건 하나를 줄여서는 안 된다는 사실을 말이죠. 그러니까 흔히 얘기하는 말씀을 가감해서는 안 된다 이런 뉘앙스인 것 같습니다. Then the literal meaning is as it is, so that not even one letter must be edited or taken away. Meaning is as it is. 따라서 그때가 되면 문자적인 의미는 이러이러할 수 있다고 하더라도 그 쓰여 있는 알파벳 하나라도 추가되거나 빠져서는 안 됩니다. Therefore, 따라서 the people in the world must take heed to chase after the Torah and love it as we learn. 따라서 모든 이 세상에 있는 사람들은 우리가 배운 바와 같이 토라를 뒤쫓아야 하고 토라를 추구해야만 하고 또 사랑해야만 합니다. Come and see. 와서 보십시오. If we take another. 출애굽기 21장 10절에 다시 돌아오면 만약 그가 또 다른 것을 취한다면 The incarnations in this verse are great and lofty as all souls incarnate. 모든 영혼들이 육체로 들어가듯이 이 구절에 등장하는 육체로 들어감도 육체로 들어감은 매우 위대하고 높은 지경의 것입니다. Yet, 하지만 people do not know the ways of the Holy One, blessed be He, and how the scales are placed and man judged every day at every season, and how souls are sentenced before they come into this world, and sentenced after leaving this world. 그러나 사람들은 거룩한 하나님의 이러한 길들에 대해 알지 못합니다. 또한 그들은 하나님의 그 심판의 저울이 어떻게 놓여 있는지, 그러니까 어떤 상태인지,
그리고 사람들이 매일매일 그리고 매 시즌마다 어떻게 심판을 받게 되는지, 그리고 어떻게 영혼들이 이 세상으로 오기 전에 하나님께서 뭐라고 결정하셨는지, 그리고 이 세상을 떠난 이후에 어떻게 재판받을지, 그러니까 어떤 식의 판결이 날지에 대해서 아무것도 모릅니다. 그러니까 정리를 하면 하나님께서 자신의 거룩한 영혼들을 인간에게 주셨다는 점에서 그 사건은 매우 고귀하고 위대한 사건이지만 대부분의 사람들은 그 사실을 모르기 때문에 자신이 이 세상에 태어나기 전에 어떤 일이 있었는지, 죽고 나서 어떻게 될 것인지, 아니면 자신의 어떤 선악의 저울이 어떤 방향으로 기울어져 있는지, 매일매일 하나님께서 나를 어떻게 이렇게 판단하고 계시는지에 대해서 무지하다라고 볼 수 있겠습니다. How many incarnations and obscurities does the Holy One, blessed be He, bestow upon naked neshamot without a garment of the Torah and the precepts? 거룩하신 하나님께서는 얼마나 많은 수많은 육체를 입는 영혼들에게, 혹은 이제 어떤 신비로운 육체를 통해 이루어지는 일들에 대해서 그들에게 How many incarnation and obscure deeds does the Holy One, blessed be, bestow upon naked? 네, 좀 의역해서 해석하겠습니다. 거룩하신 하나님께서 헐벗은 네샤모트에게, 즉 인간 각각에 있는 가장 높은 영혼이라고 표현할 수 있겠죠. 하나님의 딸로 표현되기도 하고 보석으로 표현되기도 하는 그 네샤못. 하지만 이 네샤못들이 이제 벌거벗어 있다고 표현하죠. 왜냐하면 그들에게는 말씀의 옷이 입혀져 있지 않고, 그러니까 말씀과 계명의 옷이 입혀져 있지 않기 때문에 헐벗어 있다고 표현됩니다. 그러한 네샤못들에게 거룩한 하나님께서는 얼마나 많은 인카네이션을 주시고 또 은밀하게 행동하시는지 아십니까? And how many naked ruhot walk about that world, not entering the presence of the king, and how many worlds are turned for their sakes? That is the arrangement of the grace called worlds as changed for them. 그리고 그 헐벗은 루호트들이 그 세상을 걸어가고 왕으로서의 하나님 앞에 들어가지 않으면서 얼마나 많은 세계가 그들을 위해서 변화되는지 아십니까? 즉 다시 말하면 이 세상이라고 불려지는, 여기서 세상이라는 것은 아마 영적인 세계를 의미하는 것 같습니다. 그래서 아치루트 브리아 예트라시아, 이러한 영적인 세계들이 그들을 위해서 질서가 잡히고 변화되는 사실을 알고 계십니까? 그러니까 보통 여기서 헐버든 네샤모트라는 것을 딱 위에서 밑으로 인간의 몸에, 이제 인간의 영혼에 들어가게 될 때 하나님께서 인간과 소통할 수 있는 어떤 귀한 보석과 같은 네샤마를 보내준다고 하죠. 그래서 네샤마는 어떻게 보면 우리 개인을 특정 짓는 영혼이라고도 할 수 있겠고요. 반면에 이 루호트라는 것은 우리가 샤라 길굴리 같은 걸 보게 되면 의로운 영혼이 우리를 돕기 위해서 하나님께서 위에서 아래로 보내시는 경우를 표현하고 있죠. 그들의 역할은 우리를 도와서 우리가 하나님 앞에 바로 설 수 있도록 도와주는 역할을 합니다. 즉 하나님께서는 결국 우리를 위해서 보이지 않는 곳에서 이렇게 우리를 돕고 있다라는 것을 여러 가지로 표현하는 본문이라고 볼 수 있겠습니다.
And the world is turned around in many obscure, wondrous ways. 그 밖에도 모든 세상은 다양한 은밀한 하지만 놀라운 방식으로 돌아가고 있습니다. Yet, 하지만 people do not know nor observe. 사람들은 이 사실을 모르며 심지어 보지도 못합니다. And how do souls roll or incarnate as a stone in a sling? 그리고 사람들은 어떻게 이러한 영혼들이 몸속으로 마치 새총에서 날아가는 돌처럼 들어오는지도 모릅니다. As written, 이렇게 기록되어 있습니다. 사무엘상 25장 29절에 보시면 And the souls of your enemies, them shall he sling out, as out of the hollow of a sling. 그리고 너희의 원수들의 영혼들을 그가 날리실 것이다. 그러니까 새총에 돌을 넣어 날리듯이 날려버릴 것이다. As 마치 out of the hollow of a sling. 그 새총에 있는 빈 공간에 그들을 위치시켜 이렇게 뭔가 제거하실 것이다 라고 표현할 수 있겠죠. He now reveals that 그는 이제 다음 같은 사실을 밝힙니다. All the neshamot emerge from the great strong tree that is the river that comes out of Eden, that is 세이람핀. 즉 모든 네샤모트, 인간에게 있는 네샤모트들은 강하고 거대한 하나의 나무로부터 발생됩니다. 그 나무는 에덴으로부터 나온 강이라고도 표현할 수 있겠는데요. 보통 에덴에서 나온 강은 이제 비나로 표현되는데 비나의 확장판인 세이람핀이기 때문에 세이람핀으로 봐도 무방하겠죠. 그래서 거대하고 강한 그 나무, 즉 세이람핀으로부터 네샤모트가 발생됩니다. And all the ruhot emerge from another small tree that is malkut. 그리고 루호트, 상대적으로 이제 루아흐의 영혼들은 상대적으로 더 작은 말쿠트라는 나무에서, 즉 선과 악을 알게 하는 나무로부터 나타납니다. They join together as male and female, and when they unite, they are called the candle, as they shine forth a great light. 그들은 마치 남자와 여자처럼 함께 연합을 하고요. 그들이 연합했을 때 그들은 하나의 촛불이라고 불려집니다. 마치 그들이 연합함으로써 거대한 빛이 발생되기 때문입니다. The neshama is enveloped in the ruach. 즉 네샤마는 내면에 존재하고 네샤마를 둘러싸고 있는 것이 이제 루아흐입니다. So as to be there above in the supernal garden of Eden in the hidden chamber. 그것은 마치 영적인 위의 세계에서 에덴 동산 안에 숨겨진 방이 있는 것과 비슷합니다. The nephesh does not come there. 네페시라는 영은 거기서부터 비롯되지 않습니다. But when the neshama and ruach descend to the lower garden of Eden, they are clothed in another spirit. 오히려 네샤마와 루아흐 이 두 영은 하위에 있는 에덴 동산으로, 그러니까 이제 이 앞에서 나오는 것은 네샤마는 루아흐로부터 이제 둘러싸이게 되고요. 루아흐를 옷처럼 입게 되고요. 그리고 그들이 위치하는 곳은 이제 상위에 있는 에덴 동산, 즉 비나를 의미하죠. 비나, 그러니까 숨겨진 방 안에 있는 어떤 비나 안에서 마치 숨겨진 방처럼 그곳에 머물러 있다가 거기서는 네페시가 비롯되지 않습니다. 네페시는 여기서 비롯되는 게 아니죠. 네페시가 나타나는 시점은 네샤마 루아흐가 하위의 에덴 동산으로 내려올 때, 그러니까 하위의 에덴 동산은 말쿠트를 의미하죠. 말쿠트의 세계로 내려왔을 때 they are clothed in another spirit. 그들은 또 다른 옷을 입습니다. 또 다른 영혼을 옷으로 입는데 the soul of a convert. 그 영혼은 바로 전향자의 영혼입니다.
그러면 여기서 또다시 정리가 되겠네요. 이 convert, 우리가 전번 영상에서 전향자 혹은 개종자라고 표현했던 영혼을 제가 이 본문에서 해석하기가 애매해가지고 하위의 네시아마랑 상위의 네시아마로 해석을 했었습니다. 그래서 상위의 네시아마가 하위의 네시아마를 옷 입는다라고 표현을 했는데, 여기서는 좀 더 구체적으로 상위의 네시아마와 그 다음에 그 네시아마를 도와주는 혹은 네시아마의 옷이 되어주는 루아흐가 함께 말쿠트로 와서 말쿠트에서 이 전향자의 영혼 혹은 개종자의 영혼이라고 상징되는 이 네페시를 옷으로 입는다 라고 표현할 수 있겠습니다. 그러니까 사실상 우리한테 있어서 실제적으로 우리 개인의 고유한 영혼이라고 할 수 있는 것은 네페시라고 볼 수 있겠네요. 물론 네페시, 루아흐, 네샤마는 이 세상에 사는 동안에는 셋이 이렇게 연합되어 있고 하나로 존재하기 때문에 대부분 이제 분리되진 않는다고 보이지만요. 사람이 이제 죽게 되었을 때는 네샤마는 본인이 태어난 제이란핀의 세계로 가겠고요. 그 다음에 루아흐는 말쿠트로, 그 다음에 네페시는 이 세상에 남게 되겠죠. 뭐 약간 상징적으로요. 그렇게 볼 수 있겠습니다. 그래서 네샤마는 하나님의 딸이라고 표현되듯이 하나님 앞에 가서 앞으로 미래에, 그러니까 다음 시대에, 그러니까 내세에 다시 네페시와 하나가 될지 안 될지 결정되게 되고요. 루아흐는 평상시 이 세상에 있을 때에 하나님 앞에 가서 그가 어떻게 네시아마와 네페시를 도와서 그들이 하나님 앞에 바로 설 수 있도록 인도했는지에 따라서 하나님께서 그를 칭찬하는 모습으로 표현됐습니다. 그래서 어떻게 보면 루아흐는 약간 심리학적으로 보면 초자 약간 비슷한 느낌이고요. 약간 도덕적인, 약간 선과 악의 갈림길에서 선을 추구하도록 돕는 역할을 하고요. 네페시는 약간 자아랑 비슷할 것 같습니다. 실제적으로 우리가 우리라고, 나라고 부를 수 있는 어떤 그런 영혼이라고 할 수 있겠고요. 그리고 네샤마는 거의 평소에 인식을 못하는데 하여튼 그 영혼으로 말미암아 우리는 하나님의 자녀가 될 수 있는 어떤 자격을 얻는, 어떻게 보면 하나님이 우리 안에 있는 하나님의 파편 혹은 하나님의 신성을 보고 우리를 사랑할 수 있는 약간 그런 영혼이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 아무튼 the explanation turns to the concept of levirate marriage following the death of a man who left no children. 그리고 나서 이야기의 흐름은 레위인들의 레위인들의 결혼이 아니죠. 레비레이트라는 건 이제 한국어로 검색하면 수혼제라고 하는데요. 보통 이제 형제 중에 누군가 자녀 없이 대를 물릴 사람 없이 죽게 되었을 때에 그 배우자를 동생이나 형이 이제 대신 생활을 책임져주는 고대의 어떤 법 중에 하나죠. 그래서 성경에서도 형제가 후사 없이 죽게 되었을 때는 그 가문을 위해서 그 형수일 수도 있고요. 아무튼 배우자를 이제 고대 사회에서는 이제 어떤 아무래도 이제 가부장적이다 보니까 남자가 이제 빨리 죽는 경우에는 혼자 살아남기 어렵기 때문에 이제 생활을 책임져주는 그런 법이 있었습니다. 그 개념에 대해서 설명을 할 것 같습니다. The merchant tells of the seven lands. 그 상인은 7개의 땅에 대해서 이야기를 합니다. 그래서 7개의 땅이란 땅에 존재하는 7개 어떤 속성들로 표현할 수 있겠죠. 그래서 에레츠, 아다마, 가이, 니시야, 지야, 테벨, and 아르카. 그래서 사실 현대 히브리에서는 이제 에레츠나 아르카나 뭐 땅으로 많이 표현하죠. 아다마도 쓰고요. 근데 여기서는 이제 좀 더 구분해서 에레츠는 보통 우리가 흔히 땅이라고 표현되는 대표적인 많이 등장하는 표현이고요. 아다마라는 것은 이제 흙이라는 의미가 있어서 ground, 어떤 토양 혹은 땅이라고 표현되고요. 가이는 이제 협곡이라고 해석되고요.
nishiya는 forgetfulness, 어떤 잊어버림, 망각이라고 표현될 수 있겠습니다. 약간 단테의 신곡 같은 데서 나오는 약간 림보, 림보와 약간 비슷한 뉘앙스가 보이네요. 물론 실제 그게 유사한지는 모르겠지만 일단 그 림보 했을 때 떠오르는 망각의 세계랑 니시아의 뜻인 forgetfulness 비슷한 느낌이 들고요. 그 다음에 지야는 이제 wilderness, 광야, 메마름이라고 표현되고요. 그 다음에 테벨은 이제 세상이라고 표현되고 있고요. and 아르카, 그 다음에 아르카도 이제 흔히 땅이라고 표현되는 단어입니다. 이렇게 7개, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7개의 땅에 대해서 갑자기 이야기를 시작합니다. Now is the time to reveal that all the neshamot emerge from the great strong tree, which is the river that comes out of Eden, namely Zeranpin, and all the ruhot emerge from another small tree, which is Mahut. 자, 지금까지 우리는 다음과 같은 신비를 이야기하였습니다. 즉, 모든 네샤마들은 거대하고 강한 나무, 즉 제이란핀으로 표현되는 그 에덴으로부터 발현된 그 강으로 비유되는 제이란핀이라는 나무에서 나타나고요. 모든 루아흐들은 또 다른 나무, 상대적으로 작은 나무인 말쿠트라는 나무에서 나타납니다. A neshama emerges from above and a ruach from below. And they join together as male and female. 그래서 네샤마는 제이란핀으로 봤으니까 상대적으로 더 위에서부터 나타났고요. 루아흐는 상대적으로 말쿠트에서 나타나기 때문에 아래에서 나타났다고 할 수 있겠죠. And they join together as a male and female. 그리고 그 둘은 마치 남성성과 여성성처럼 연합을 합니다. When they unite, they shine forth a lofty light. 그리고 그 둘이 연합을 하게 되면 그들로부터 고귀한 빛이, 즉 창조의 빛이 그들을 통해서 이제 비추게 됩니다. The joining of the two is called the candle, which is made of the initials of Neshama Ruach as written. The soul of a man is the candle of Hashem. 그래서 이 둘이 연합을 하게 되면 그것을 가리켜서 촛불이라고 부릅니다. 그래서 히브리어로는 이제 네르라고 부르는데요. 이 네르라는 것은 네샤마와 루아흐로 이루어진 어떤 형성된 어떤 요소, 연합된 상태를 의미하는 것으로 사용됩니다. 왜냐하면 연합되었을 때 빛이 발생하기 때문이죠. 그래서 잠언 20장 27절에 보시면 사람의 영혼은 요드헤밥의 하나님의 촛불이다 라고 표현합니다. 그래서 여기서는 이제 인간의 영혼이라고 번역을 했죠. 근데 이제 본문을 보시면 이거 같은데요. 넬 아도나이 니시마트 아담. 그래서 요드헤바브의 하나님의 촛불은 니시마트 아담, 사람의 니시마이다. 그러니까 사람의 네쉐마. 여기서 소울이라는 건 이제 네쉐마를 쓰고 있죠. 네쉐마로서의 영혼은 하나님의 촛불이다. 그러니까 어떤 의미로 하나님을 태양으로 비유한다면, 햇빛으로 비유한다면 인간은 그거보다 못하지만 어둠을 여전히 밝히는 빛이라는 것이죠. 그래서 네샤마, 인간의 네샤마 영혼은 하나님의 어떤 초로 비유를 하고 있습니다. What is the candle? 그러면 초란 무엇입니까? 네샤마 루아흐. 실질적으로는 네샤마와 루아흐를 가리키는 말입니다. The joining of the two together is called the candle. 이 둘이 연합했을 때 그것을 가리켜 초라고 부릅니다. As written of them. 그들을 가리켜 이렇게 이야기합니다. The soul of a man is the candle of Hashem. ner Adonai nishmat adam. The neshama and ruach are male and female that shine together. 이 네샤마와 루아흐는 일종의 영적인 남성성과 여성성으로서 마치 하늘에 있는 제이란핀과 말쿠트처럼 그
그 둘은 남성성과 여성성으로서 둘이 연합되어 함께 빛을 냅니다. They do not shine without each other, and when they join, the whole is called the candle. 그들은 서로가 없이는 빛을 낼 수가 없습니다. 따라서 그들이 연합했을 때 그들은 온전한 상태에서 촛불이라고 불려집니다. Then the neshama is enveloped in the ruach in order to be there above in the superior garden of Eden, in the hidden chamber. As written, but the spirit should faint before me. 그때에 네샤마는 루아흐로 옷을 입혀집니다. 그러니까 루아흐로 덮여진다는 것이죠. 그 목적은 in order to be there above in the superior garden of Eden. 그 상위에 있는 에덴 동산에 머물기 위해서, 그곳에 존재하기 위해서. 그러니까 영적으로 더 거룩하게 하늘과 연결되기 위해서 둘러싸여 이제 보호를 받는다는 것이죠. 어떤 의미로 루아흐에 또 이제 루아흐로 입혀진다. 그것을 또 다른 비유로 in the hidden chamber, 숨겨진 방에 있기 위해서 루아흐로 옷을 입습니다. 그래서 이걸 가리켜서 이사야서 57장 16절은 이렇게 이야기합니다. 그러나 그 영혼은 should faint before me, 내 앞에서 쓰러질 것이다 라고 직역할 수 있겠는데요. 그 의미에는 뭔가 faint, 뭔가 기절하다라는 의미 외에도 enveloped, 이렇게 둘러싸여지다 라는 의미도 있다고 합니다. 밀판이 이 본문이 아마도 그리고 그 본문은 be enveloped, 덮여지다, 감싸져지다 라고 써있지 않고 오히려 감싸다 라고 써있습니다. 야토프. 그래서 이 본문을 역을 이야기하는 것 같습니다. 그러니까 본문에 보면 키 루아흐 밀파나이 야토프 라고 해서 이제 밀파나이라는 것은 내 앞에, 내 앞에서 라는 의미고, 참으로 루아흐는 내 앞에서 야토프. 그래서 야토프를 여기서는 기절하다 라고 보통 해석을 하지만 신비적인 의미에서 다른 의미로서는 이제 감싸다, 둘러싸다 라는 의미로 해석을 했는데요. 재미있는 점은 히브리어 아시는 분은 아시다시피 히트 파일, 레이트 파일형으로 썼다면 이제 스스로 감싸지다 라고 표현할 수 있겠죠. 그렇게 되면 이제 루아흐가 감싸지는 식으로 이렇게 수동태로 해석도 될 수 있는데, 본문은 정확히 야토프, 일반 파알 형식으로 기록하고 있습니다. 그러니까 그가 감싸다, 무언가를 감싸다라는 식으로 써 있다는 거죠. Which means 이것이 의미하는 것은 it envelops others. 즉 루아흐가 자기 자신을 감쌌다는 게 아니고 다른 누군가를 감쌌다는 것을 암시하고 있습니다. 즉 이 본문의 기초에서 인용해서 이제 네샤마를 루아흐가 감쌌다라고 표현할 수 있는 거죠. The reason is that the neshama that I have made there in the upper garden of Eden in the hidden chamber is enveloped and clothed in the ruach as it should be. 즉 그 이유는 내가 그렇게 만들었기 때문이다. 그러니까 하나님께서 그렇게 돼야만 하기 때문에 네샤마로 하여금, 즉 숨겨진 방에, 즉 비나에 있는 네샤마가 이제 루아흐로 옷 입혀지도록 만들기 위해서 그렇게 했다 라고 합니다. Since this chamber has and employs only the neshama and ruach, the nefesh does not come there. 그런데 이 방은 마치 제이람핀과 말쿠트를 이제 어떻게 보면
약간 신혼집으로 표현을 하죠. 어떤 신랑과 신부로 표현했을 때 이 방은 오직 네샤마와 루아흐만을 위한 방이기 때문에 네페시는 그 안으로 들어오지 못합니다. 그러니까 그 방에 참여하지 않는다는 거죠. Only the neshama is clothed in the ruach there. 오직 거기 그 방에서는 네샤마만이 이제 루아흐로 옷을 입게 됩니다. When it descends to the lower garden of Eden. 그리고 그 네샤마가 루아흐라는 옷을 입고 낮은 하위의 에덴 동산, 즉 말쿠트로 내려오게 되면 it is clothed in another spirit that emerges from there. 그 말쿠트에서 발생된 또 다른 영혼을 입게 됩니다. That dwelt there. 그 영혼은 바로 그 말쿠트에서 살고 있는 거죠. That is, 그것이 바로 the souls of the convert. 전향자들의 영혼들 혹은 개종자의 영혼이 되겠습니다. The neshama dwells in this world in them, all and is clothed in them. 네샤마는 이 세상에서 바로 이 영혼들을 입고 머물게 됩니다. That is, 다시 말하면 both in its own ruach and the souls of the converts. 즉 네샤마는 자신에게 주어진 그 루아흐를 입고 또한 그 전향자 혹은 개종자의 영혼들이라고 불려지는 네페시를 입고 이 세상에서 생활하게 됩니다. That ruach that comes out of this world. 이 세상에서 나온 그 루아흐는 having neither grown nor expanded in this world. 이 세상에서 더 이상 자라지도 않고 커지지도 않습니다. 확장하지도 않습니다. That is, 다시 말하면 had no children. 만약 자식을 가지고 있지 않았다면, 즉 다시 말하면 어떤 열매를 맺지 않았다면 incarnates and finds no rest. 어떻게 보면 이제 또 다른 몸으로 들어가게 되고 incarnate, the ruach that come. 그러니까 이제 루아흐인데 comes out this world. 이 세상에서 나온 루아흐라는 거, 이 세상을 그러니까 죽음을 맞이해서 이제 몸과 분리된 루아흐를 의미하겠죠. 근데 문제는 그 루아흐가 영적으로 성장하지도 않고 확장하지도 않았다. 그러니까 이 세상에서 영적으로 상승하지 못했다, 성취하지 못했다라고 하면, 즉 열매가 없다라고 비유되고 있습니다. 그러니까 열매가 없다라는 건 영적인 성장과 연관짓고 있습니다. 그러한 루아흐는 incarnates and finds no rest. 또 다른 몸을 찾아야겠죠. 그리고 이제 쉴 틈이 없습니다. 그러니까 평안을 찾지 못합니다. It incarnates in this world as a stone in a sling. 그래서 그 영혼은 마치 새총으로 쏘는 돌처럼 이 세상 가운데 육체 안으로 들어가게 됩니다. Until he finds a redeemer to redeem him. 언제까지? 마침내 자신을 구원해줄 누군가를 발견할 때까지 말이죠. That is a kinsman to marry his wife. 이것이 바로 비유적으로 그러니까 자신이 죽고 나서 그의 와이프와 결혼하기 위한 친척 중에 한 남자, 그러니까 형제겠죠 보통. 그 친척을 상징하는 말입니다. And places him in the very vessel he employed and cleft to in ruach and nephesh. And places him in the very vessel he employed and cleft cleft는 cleaved 이런 cleft to in ruach and nephesh, and which used to be his spouse.
spirit of spirit, namely his wife. That Redeemer establishes him as before, that is, brings him into the Son born from his widow, so he comes back to life in this world as before. So this heaven neither ground nor reach, incarnation finds no rest. This world is dawn and slain. 네, 아직까지 100% 이해한 건 아니지만 일단 상상을 해보면요, 사람이 죽었습니다. 그래서 루아흐가 몸과 분리가 됐겠죠. 그런데 이 루아흐에게는 어떻게 보면 자신에게 주어진 뭔가 미션을 완수하지 못한 면이 있는 거죠. 성취를 못한 겁니다. 그래서 또 다른 몸을 찾게 됩니다. 상징적으로요. 또 다른 자신이 이제 몸담게 될 그래서 구원을 하게 될. 그러니까 어떻게 보면 영적인 입장에서, 영혼의 입장에서 하나님의 미션을 성취하는 것이 그의 구원이겠죠. 자신이 다시 돌아갈 수 있으니까요. 그런데 그 자신을 구원해줄 누군가를 찾기 시작합니다. 그랬을 때 그 구원자는 상징적으로 성경에 보면 이제 물질적으로 비유적으로 표현을 하자면 자녀를 낳지 못하고 죽은 사람의 경우 그의 형제, 자신의 부인을 책임져줄 그 형제가 바로 그를 구원해줄 사람이 되는 것이죠. 그렇게 되면 여기서 주어가 명확하지 않은데 루아흐라고 보겠습니다. 문장이 너무 길어서 이게 확실히 않은데 그 영혼, 이 루아흐 영혼은 이 사람을 어떻게 보면 자신을 구원해줄 그 사람을 자신이 어떤 힘썼던 살아생전에 어느 정도 힘썼던 그 그릇 가운데 위치시킵니다. 그러니까 영적인 수준에서 어떻게 보면 자신이 이렇게 된 그 토대에서 시작할 수 있도록 해준다는 거죠. And cleft to in ruach and nefesh. 그리고 그가 가지고 있는 어떤 루아흐와 네페시 가운데 함께 파고들 것입니다. 파고든다라고 표현할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 이게 cleft가 cleave의 어떤 다른 표현일까요? cleft 뜻을 찾으면 네, cleave의 과거형으로 쓰여지는 경우도 있네요. 그래서 이제 그 자신을 구원해줄 그 형제의 루아흐와 네페시가 있겠죠. 그 안에 이제 껴들어간다. 혹은 거기서 달라붙는다라고 표현할 수 있겠습니다. 그러니까 이 사람 안에는 루아흐가 두 개인 거죠. 어떤 의미로 약간 상징적으로 표현하면요. And which used to be his wife, spouse. 그리고 여기서도 주어가 명확하지 않은데요. 그것은 보통 그의 이제 which used to be his spouse. 그의 배우자인 경우가 흔합니다. Spirit of spirit. 그러니까 영혼의 영혼을 입은 영혼이라는 거죠. Spirit to spirit. 영혼 대 영혼이다. 혹은 어떻게 보면 그의 형제 안으로 들어갔기 때문에 상징적으로 이 영혼, 즉 형제에게 달라붙은 이 영혼은 자신의 원래 배우자, 그러니까 이게 형제니까 헷갈리긴 하는데 이제 A와 B라고 합시다. 그러면 A가 죽었습니다. 그래서 A의 루아흐가 하나님의 어떤 뜻을 이루지 못한 거죠. 그래서 자신의 형제 혹은 친한 사람들 가운데 자신의 어떤 와이프를 책임져주는 그 사람에게 함께 연합을 합니다. 상징적으로요. 네. 물질적인 의미로 해석하면 좀 오해의 소지가 있는데 아무튼 영적인 의미로 일단 읽으면요. 그러면 A가 이제 B의 루아흐와 네페시에게 달라붙게 되죠. 그러면 이제 A의 루아흐가 B의 루아흐와 함께 있다 라고 볼 수 있겠습니다. 그랬을 때 이 B라는 사람은 자신 안에 A의 루아흐가 있기 때문에 어떤 의미에서 그의 배우자, 즉 A의 배우자와
친근하겠죠. 영적인 의미로 뭔가 통하겠죠. 그래서 영혼은 영혼으로 아니까요. Namely, his wife. 그의 아내를 이제 잘 안다. 그러니까 거부감이 없다라고 표현할 수 있겠습니다. That Redeemer, 그러면 이 B가 established him as before. 그 A를 마치 전과 같이 이제 세우게 되고요. 영적으로 세우게 되고요. 그러니까 다시 어떤 하나님의 미션을 수행할 수 있도록 이렇게 영적으로 성장할 수 있도록 세워지게 되고, that is, 다시 말하면 bring him into the son born from his widow. 즉 어떻게 보면 과부가 된 그 A의 아내로부터 아들을 이제 이 세상으로 데려오게 되는 거죠. 그래서 이걸 비유적으로 어떻게 이야기하냐면 그 B가 A의 그 루아크를 도와서 A의 아들로 어떻게 보면 나타날 수 있도록 해준다라고 표현하겠습니다. So he comes back to life in this world as before. 그래서 전과 같이 그는 이 세상으로 다시 돌아와서 다시 이어갈 수 있도록. 그래서 약간 이거 물질적으로 해석하면 이런 뉘앙스가 되죠. 오해 소지가 있을 수 있는 게, 그러면 마치 이제 내가 살다가 어린 나이에 이제 절명을 한 겁니다. 근데 이제 성경 시대에 보면 굉장히 어렸을 때 결혼을 빨리 하죠. 그러다가 젊었을 때 죽는 경우가 있습니다. 그랬을 때 그 사람이 어떻게 보면 영적으로 충분하게 성장하지 못했다면 어떡하느냐에 대한 염려가 있겠죠. 그런 경우에 이런 식으로 설명을 들으면 그 죽은 사람의 루아흐가 자신의 배우자를 책임져주는 혹은 보살펴주는 그 친척 혹은 형제의 영혼 가운데 함께 동참하여서 거기에 연합하여서 그와 자신의 아내 사이에서 낳는 아들을 통해서 다시 이 세상에서 못다한 영적인 성장을 이룰 수 있다. 이런 식의 표현에서 아마 reincarnation, 약간 다시 태어남이라는 표현이 사용된 것 같습니다. 근데 실제 이제 이거는 오해 소지도 많고 논란의 여지도 많죠. 그리고 전반적으로 앞뒤 맥락에서 보통 이런 네샤마와 어떤 루아흐, 네페시의 어떤 표현 관계는 물론 물질적으로 해석할 수도 있지만, 실제 그럴 수도 있지만 일반적으로 영적인 의미로 많이 해석되고 비유적으로 설명되었기 때문에 이건 역시 어떤 의미로 자녀가 없다는 건 열매를 맺지 못했다는 거죠. 열매를 맺지 못했다는 건 이 세상에서 영적으로 성장하거나 확장하지 못했다라는 것을 의미합니다. 그랬을 때 일반적으로는 우리가 샤르하 길골림에서 보았다시피 우리 앞서 있었던 전전세대에 있었던 의인들로 표현되는 하나님 앞에 바로 섰던 이들의 어떤 영적인 여정 가운데에 성취되었던 루아흐로서의 영혼들, 즉 어떻게 보면 초자아적인, 어떻게 보면 우리 입장에서는 굉장히 영감적이고 굉장히 뭔가 영적인 의미에서 나를 돕는 것 같은, 주변에서 하늘이 돕는 것 같은 어떤 체험에서 발견되는 어떤 그런 루아흐들이 우리의 네페시를 돕기 위해서, 하위의 세계에 있는 네페시들을 돕기 위해서 이제 내려오죠. 그런데 이 경우에는 반대로 약간 성취되지 못한 루아흐가 때로는 그 주변에, 혹은 보통은 이제 영적인 의미에서 가족들로 표현되겠죠. 그 가문, 예를 들면 아브라함, 이삭, 야곱처럼 뭔가 미처 그 가문을 통해서 뭔가 이루어지려는, 성취되려는 어떤 면이 이루어지지 못했을 때 그 바톤이 이제 후대에게 넘어가는 것을 이런 식으로 표현한 것 같습니다. 그래서 루아흐가 이제 주변의 다른 사람에게 이제 유산처럼 이제 넘겨져서 그 업을, 혹은 업이라고 할까요? 대업 혹은 어떤 미션을 이제 수행하게 되는, 그래서 대신 열매를 맺게 되는 약간 그런 케이스로 볼 수 있을 것 같습니다. 만약 이게 이제 루아흐가 아니고 네페시였다고 한다면, 우리가 인식하듯이 네페시였다고 한다면
글쎄요, 네페시의 관념이었다면 더 이제 오해 소지가 컸겠죠. 근데 네페시로서의 영혼이 아니고 이제 루아흐의 영혼의 차원에서 이러한 영혼의 이제 전이라고 표현할까요? 이렇게 어떤 성취되지 못한 면이 성취되기 위해서 옮겨지는 약간 그런 뉘앙스를 보여주고 있습니다. The spirit he left with her in his prior life. As shall be said that the husband leaves in his wife a spirit in his prior life that cleaves to that vessel, namely his wife, as it is never absent from her even after his demise, is not lost. 그리고 이런 식으로 표현되네요. 이전 생애에서 그녀에게 그가 남겼던 그 영혼, 즉 루아흐는, as shall be said that the husband leaves in his wife a spirit in his prior. 그러니까 그 전 생애에서, 그러니까 자신이 죽기 이전에 함께했던 그 배우자에게 어떤 루아흐를 남긴다 라고 표현하는데, 그 루아흐는 cleaves to that vessel, 즉 그의 부인, 그의 배우자에게, 배우자라는 게 상징적으로 그릇이라고 표현되죠. 그래서 그릇에게 이제 달라붙는다. as is never absent. 따라서 한 번도 이제 그녀로부터, 그러니까 그가 죽은 이후에도 그녀로부터 그는 떨어진 적이 없다 라는 식으로 표현됩니다. 근데 여기서도 좀 의문이 드는 게, 영적인 의미에서 그녀의 와이프라는 건 보통 그의 와이프, 그의 배우자라는 건 보통 여성적 속성을 의미합니다. 실제 물리적인 어떤 여자를 의미한다기보다는 개인의 영혼이 가지고 있는 어떤 여성적 속성을 의미하는 경우가 많은데요. 그리고 더구나 여기서 여자라고 딱 지정하지 않고 그 그릇이라고 표현했습니다. 그릇이라는 것은 일반적으로 이제 영적인 의미에서 우리의 영적인 그릇을 의미하죠. 그러니까 어떻게 보면 네페시라고도 볼 수 있을 것 같은데요. 그러니까 이전 생애에서 그가 네페시와 더불어서 혹은 네페시에게 자신의 루아흐의 어떤 몫을 남겨두고 떠난 경우를 표현하는 것 같기도 한데요. 더 읽어보겠습니다. It's not lost. 그러니까 잊혀지지 않았다, 잃어버리지 않았다. For there is nothing in the world, be it ever so small, that has no place or stand to hide in and go there, and it is never lost. 왜냐하면 이 세상에는 여기서 nothing이 어디까지 커버하는 건지는 잘 모르겠네요. That has no place or stand to hide. 그러니까 이 세상에는 그 어디에도 숨을 데도 없고 서 있을 데도 없고, 그러니까 숨겨지는 곳이 없다라는 의미로 보일 수 있을 것 같은데요. 이 세상에는 숨겨지거나 혹은 그러니까 알려지지 않는 것이 있다. 아무리 작은 거라도 다 알려진다라는 것을 표현한 것 같습니다. 그렇기 때문에 결코 그 루아흐는 소멸되지 않는다. The spirit he left in that vessel. 따라서 그 그릇에 그가 남겨둔 그 루아흐 영혼은 is therefore there. 따라서 거기에 있습니다. And it surely follows its root and foundation whence it came, namely the husband who died childless. 따라서 분명한 것은 it surely follows its root. 그 영혼은 그의 뿌리를 따라가고 그의 기초를 whence it came. 자신이 왔던 그 기초, 기반, 자신의 뿌리를 찾아간다. Namely the husband who died. 그러니까 보통 우리가 오늘날 이야기하는 약간 DNA적인 이해 있지 않습니까? DNA 상의 이해관계. 어떻게 보면 이제 할아버지나 뭐 조상들의 어떤 유전이
후대에 영향을 미치듯이, 그래서 이제 뭐 유전자적으로 뭐 머리가 부족할 수도 있고 피부 색깔이 결정될 수도 있고 눈동자 색깔이 다를 수도 있고 뭐 털이 많거나 적거나 여러 가지 어떤 그런 성향들이 이제 물려지게 되죠. 그것처럼 영적인 의미에서도 어떤 루아흐와 제 생각엔 이 그릇이라고 표현하는 게 네페시 같기도 하고 아니면 실제로 그 가문의 다음 세대들을 의미하는 것 같기도 한데요. 그 세대들 가운데 이제 남아있다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그 열매를 맺지 못한 그 루아흐가 이제 후세대, 다음 세대 혹은 그릇으로 표현되는 다른 영혼, 다음 자신의 후손들 가운데 그릇들 가운데에 여전히 남아있다 라고 이제 표현될 수 있을 것 같은데요. It brings him and establishes him in his place. That is the place of the Spirit, which is his spouse that went out with him. 그러면 spouse 이 뒤에 맥락에서 봤을 때 그의 배우자라고 일컬어지는 그 존재가 즉 그와 함께 떠났던 그의 배우자로 일컬어지는 그가 그를 데려오고 그를 그의 장소에 바로 세워준다. 즉 다시 말하면 the place of the spirit, 영혼에 있던 자리에 세워준다. 영혼의 자리라고 하면 보통 이제 말쿠트로 표현되는데요. 루아흐가 말쿠트에서부터 왔지 않습니까? 그래서 그의 배우자라는 것은 어떤 의미로 네페시라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그러니까 이게 좀 중복적인 의미가 있을 것 같은데요. 이 그릇이라고 표현된 것은 제가 볼 때는 물리적으로 좀 더 본다면 다음 세대, 후손들이라고 표현할 수 있을 것 같은데요. 아니면 주변에 있는 사람들. 그런데 영적인 표현을 하면 여기서의 그릇이라는 건 실제적으로 네페시가 되겠죠. 왜냐하면 네페시가 가장 영혼의 표현 중에 가장 밑바닥, 가장 밑에 위치해 있죠. 가장 밑에 있기 때문에 말쿠트와 같다 볼 수 있고 말쿠트는 그릇이라고 불려지죠. 그렇기 때문에 어떻게 보면 루아흐와 함께 떠나온 이 네페시. 근데 여기서는 이제 좀 더 이제 물질적으로 비유를 하자면 후손들 다음 세대 가운데에서 그런 후손의 도움을 통해서 성취되지 않은 조상들의 어떤 루아흐가 이제 본래 자신이 내려왔던 그 말쿠트의 자리로 세워질 수 있도록 만들어준다는 거죠. 바로 네페시가요. 그러니까 쉽게 이야기하면 개인의 영혼으로 따지면 우리가 이 땅에서 네페시로서 우리의 자아를 가지고 어떤 하나님의 뜻을 위해서 행동하고 영적으로 성장하는 그런 것이 결국 우리 안에 있는 루아흐가 자신의 고향으로 돌아갈 수 있도록 해주죠. 도와주죠. 마찬가지로 어떻게 보면 약간 좀 더 큰 개념에서 개인의 영혼이 아니고 어떤 집단적인 영혼의 관점에서 본다면요. 뭐 가문의 영혼이거나 아니면 이스라엘 지파의 어떤 큰 개념에서의 어떤 공동체 영으로서 표현을 한다면 그들의 어떤 전 세대 혹은 조상들에게서 성취되지 않은 어떤 영적인 면이 후세대에 와가지고 후세대의 도움으로 그 전 세대의 루아흐가 이제 구원을 받는다라는 식으로도 볼 수 있겠습니다. 그래서 그 관계를 그와 그의 아내라고 표현하는 것이죠. 그러니까 아내라는 거는 문자 그대로 의미보다는 이제 네페시와 같이 루아흐와 네페시의 관계를 보시면 루아흐가 네페시를 옷처럼 입고 있죠. 옷이라는 것은 상징적으로 여성적 속성입니다. 그래서 보다 더 외부에 위치해 있는 것을 의미하는데요. 그렇기 때문에 여기서 와이프, 아내라고 표현되는 건 이제 여성적 속성이라고 할 수 있겠죠. There he is newly built. 그래서 그 다음 세대에서 혹은 우리의 네페시에서 그 우리의 루아흐 혹은 어떤 현 세대, 다음 세대의 어떤 조상들로부터 받은 그 유산으로 받은 루아흐는 새롭게 세워집니다. And is now a new creature in the world. 그리고 이 세상에서 그는 일종의 새로운 피조물이 됩니다. A new spirit and a new body. 그래서 그는
새로운 피조물이자 새로운 영혼이자 새로운 몸이 됩니다. 다 새롭게 세워지는 모습을 보여주고 있고요. You may argue that the spirit in the born baby is what it used to be, namely the man himself and not the spirit he left with her when he incarnated before, which is but a part of him. 여러분은 아마 이렇게 의문을 품으실 수도 있을 겁니다. 이제 막 갓난아기로 태어난 영혼의 경우에는, 그에게 있는 루아흐의 경우에는 이것은 보통 말 그대로 the man himself, 그 사람 자체가 가지고 있는 루아흐지, 우리가 앞에서 설명했던 이렇게 일찍 죽어가지고 후사를 못 보고 죽은 사람의 남겨진 영혼은 아니지 않느냐. Which is but a part of him. 그러니까 그 사람의 100%는 아니겠지만 그 사람의 영혼의 일부인 그 남겨진 영혼은 아니지 않느냐 라고 궁금해할 수 있을 겁니다. He answers. 그가 대답합니다. It is so. 그 말이 맞습니다. But he is established in the born son only by means of the other spirit he left in that vessel, his wife. 하지만 그는 그 새로 태어난 자녀 가운데에 세워집니다. Only by means. 무엇을 통하여? 오직 다른 영혼을 통해서 말이죠. 그 영혼이란 그가 그 그릇에 남긴 그의 아내에게 남긴. 그러니까 약간 물리적으로도 비유적으로 우리가 이해할 수 있는 범위에서 설명을 한다면, 어떻게 보면 남녀 간의 관계 내에서 어떻게 보면 자궁을 이제 그릇이라고 비유했을 때 사랑하는 이가 남긴 어떤 영혼이라고 표현할 수도 있고 씨앗이라고 표현할 수도 있고요. 그것을 통해서 어떤 새로운 자녀가 탄생되는 것처럼 영적인 의미에서 앞에서 우리가 설명했듯이 조상들의 어떤 선조들의 어떤 이루지 못한 하나님의 뜻 안에서 이루지 못한 어떤 미완성된 어떤 미션을 안고 있는 그 루아흐의 영혼이 다음 세대 네페시를 이제 몸이라고 표현을 하면요, 다음 세대는 이제 물질적으로 또 자녀를 낳아서 이제 몸을 입게 되겠죠. 몸을 입고 또 자기만의 영혼을 입고 태어나겠죠. 그래서 쭉 태어나면서 후손 다음 세대가 형성될 겁니다. 그 다음 세대 얘는 어떤 의미로는 그 조상 혹은 선조들의 영혼 루아흐가 그 안에 존재한다는 것이죠. 그리고 어떤 의미로는 그 영혼들 때문에, 그 영혼들을 통해서 새로운 아이도 태어났다라고 우리는 볼 수 있습니다. Here is the most secret of mysteries. 여기에 바로 신비들 가운데 가장 깊은 신비가 있습니다. In the book of Enoch, 특별히 에녹서에 등장하는데요. Edifies built in the son born to the Levirate marriage is built only by means of the other spirit he left in that vessel, namely his wife in the prior life. 그 아들 때에서 세워지게 되는 건물은 상징적으로 이야기한 것 같습니다. 그러니까 아들 세대라고 볼 수 있을 것 같아요. 후손. 아들 때에서 세워진 그 건물은, 즉 이러한 어떤 수혼제로 비유되는, 상징적으로 비유되는 그것을 통해서 태어난 아들에 의해서 세워진 그 건물은, 그것이 어떻게 가능하냐? 그 건물이 지어지게 된 것은 오직 무엇을 통하여? 그가 남겨둔 다른 영혼을 통하여. 그 그릇 안에, 그러니까 그 그릇이라는 건 그의 아내라고 표현되고요. 이전 삶 속에서의 그의 아내. 즉 어떻게 보면 여기서 이제 물리적으로 좀 해석을 했는데, 즉 몸을 통해서 혹은
영적으로는 이제 네페시 가운데 그 루아크가 이전 세대의 루아크가 남겨놓은 그 또 다른 영혼을 통해서 세워진 것이나 마찬가지다 라는 식으로 볼 수 있겠습니다. When it begins to be built, 그래서 그 건물이 지어지기 시작하면, 즉 그 건물이 지어진다는 건 이제 하나님이 뭐 원하시는 그 어떤 결과가 열매가 맺어진다라고 표현할 수 있겠죠. 그래서 열매가 맺어지기 시작하면 혹은 건물이 지어지기 시작하면 The Spirit attracts the naked childless spirit and draws it to itself. 그 루아크는 그 헐벗은 즉 열매를 맺지 않은 영혼을 끌어들입니다. 그리고 그것을 자신에게 담습니다. And so the other spirit he left. 그러니까 어떤 의미로는 이런 약간 뉘앙스가 드는데요. 일단 다 읽고 설명드리겠습니다. So two spirits are made there into one. Afterwards, the one becomes a ruach and the other neshama, both being one. 그러니까 이런 거죠. 약간 네페쉬가 실제적으로 이 물질적인 세계랑 밀접해 있기 때문에 제가 몸과 네페쉬를 섞어서 사용은 했지만 엄밀히 따지면 우리가 DNA적으로는 조상의 어떤 DNA 영향을 받게 되는 게 실제로 보통 인정하는 면이죠. 그것이 실제적으로 표출되는지 안 되는지는 이제 케이스 바이 케이스고요. 아무튼 잠재적으로는 그 안에 들어있다라고 표현할 수 있겠습니다. 그것처럼 이전 삶에서 즉 조상들 혹은 선조들 때에 그의 아내라는 건 이제 네페시죠. 그 조상들의 네페시의 영혼은 이제 그릇이라고, 영혼의 그릇이라고 표현할 수 있는데요. 영적인 그릇. 그 그릇 가운데 이 루아흐의 어떤 일부가, 루아흐의 어떤 파편이 남아 있었다라고 아마 이제 비유적으로 우리가 설명할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 이제 마치 DNA 속에 잠재적으로 존재하지만 그것이 실제 적용되는 것이 나한테 적용될지 내 후손들 가운데 누군가에게서 발현될지는 아무도 모르는 거죠. 그런데 아무튼 잠재적으로 마치 씨앗처럼 그것이 포함되어 있기 때문에 영적으로도 네페시 안에 그러한 루아흐의 연결고리가 들어있기 때문에 만약 후손 때에서 그 루아흐와 관련된 네페시 안에 들어있던 어떤 루아흐의 일부가 어떤 액티베이트 이렇게 작동하게 된다면, 작동하게 된다는 건 영적으로 보면 이전 세대에서 성취되지 못했던 어떤 영적인 열매를 만약 나의 때에서나 후손 중 누군가의 때에서 그때에 그것이 이루어지기 시작하면, 그러면 그 본인이 갖고 있는 그 루아흐가 이제 어떻게 보면 상징적으로 열매를 맺지 못한 영혼을 끌어들이는 걸로, 루아흐를 끌어들이는 걸로 표현하고 있습니다. 그렇게 되면 두 개의 루아흐는 이제 거기서 하나가 된다라고 표현하고요. 그 이후에는 루아흐와 다른 네샤마는 하나가 된다라고 표현하네요. 그러니까 결국 자신의 것이 되네요. 그러면 약간 상징적으로 보면 약간 인도에서 설명하는 그런 개념이랑 다르게 루아흐가 어떻게 보면 이전 세대에 있던 루아흐가 나의 경우에 어떤 영적인 여정 가운데 그것이 관련되어질 때는 그 이전에 성취되지 못했던 루아흐가 이제 끌어당겨지고, 그래서 결국 그 루아흐는 내 루아흐가 하나가 되는 거죠. 그리고 결국 그 하나가 된 루아흐는 네샤마와 하나로서 한 존재가 된다 라는 식으로 표현되기 때문에
약간 인도식의 표현하는 그런 리인카네이션과는 좀 다르게 나라는 존재가 완전히 이전에 있던 카르마나 업에 크게 완전히 압도돼서 영향받아지는 그런 면모는 없는 것으로 보여집니다. If he merits to be properly purified, the two become one, so that another superior neshama will be clothed in them. 만약 그가 하나님 앞에 깨끗하게 되어질 자격을 얻게 되면 the two become one, 둘은 하나가 됩니다. So that 그렇게 됨으로써 another superior neshama, 상위의 네샤마는 will be clothed in them. 그 둘을 입게 될 것입니다. 그러니까 앞의 맥락과 이어서 만약에 이전 세대의 그 미성취된 루아흐가 오늘날 우리가 성취하는 과정에서 둘이 하나가 되면 그 둘이 하나가 된 루아흐를 상위의 네샤마가 이제 옷처럼 입는다라고 표현하고요. Just as the people and the world have a spirit that the neshamot that come first hold on to, that is to the souls of the converts, and another spirit above, and the holy neshama above is clothed in both. So he too was two spirits, his own and the spirit he left in his wife in a former lifetime, so that the superior neshama will be clothed in them. 기네요. Just as other people in the world. 마치 이 세상에 있는 다른 사람들이 영혼들을 가지고 자신들의 어떤 영혼을 가지고 있듯이 루아흐를 가지고 있듯이 that the neshamot come first hold on to. 즉 각자의 사람들도 하나님으로부터 받은 어떤 상위의 네샤마가 내려와서 옷을 입은 루아흐를 가지고 있겠죠. That is 다시 말하면 to the souls of the converts. Come first hold on to neshamot that come. People in the world have a spirit that the neshamot that come first hold on to, that is to the souls of the converts. Holy neshama above. 그러니까 여기서 나오는 그 루아흐들이 have a spirit that neshama that come first. 상위 네샤마들이 이제 이 땅으로, 근데 여기서는 좀 약간 헷갈리게 써놓은 것 같은데. 우리가 이전 글에서 보시면 이제 상위의 네샤마가 내려와서 루아흐를 입는다라고 표현하죠. 상위 네샤마가 하위 네샤마를 입는다라고 표현을 했죠. 그 과정에서 상위 네샤마가 하위 네샤마 혹은 이제 여기 전향자들의 영혼으로 표현되는 네페시를 가장 먼저 이제 취해서 이제 입게 되었을 때 사람들이 이제 루아흐를 얻게 되듯이 and another spirit above, 또 다른 위의 영혼, 즉 거룩한 네샤마, 위에 있는 네샤마는 is clothed in both, 이 둘을 입게 된다. 여기서 등장하는 네샤못은 이제 네페시를 의미하는 것 같습니다. 우리가 알고 있는. 그래서 루아흐는 네샤마를 입게 되고, 그리고 또 다른 더 상위에 있는 루아흐, 그리고 another spirit above and the holy neshama above is clothed in both. So he too has two spirits, his own is clothed. 그러니까 좀 정리를 하면요, 그냥 제가 이해하는 범위 내에서요. 일단 이 뒤에가 다 설명하는 것 같습니다. 그러니까 지금 등장하는 건 거룩한 네샤마, 상위의 네샤마가 있고, 그 다음에 네페시가 있고, 루아흐가 3개가 등장했습니다. 그리고 또 다른 루아흐가 등장을 했죠. 4개가 등장했습니다. 그러니까 루아흐와 또 다른 루아흐와 네샤마와 네페시가 있는데, 결국 네샤마는 이 모든 걸 입게 되죠.
그렇게 돼서 그는 결국 두 개의 루아흐를 갖게 되는데 자기 자신의 루아흐, 본래 가지고 있는 루아흐, 그리고 이전 세대에서 네페시로서 전달된 어떤 그 루아흐를 가지고 있다. 그러니까 두 개의 루아흐를 가지고 있는 거죠. So that 그렇게 함으로써 the superior neshama will be clothed in them. 그래서 결국은 상위의 네샤마, 그가 가지고 있는 네샤마는 이 두 개의 연합된 루아흐를 입게 될 것이다. 라고 표현하고 있네요. He asked, 그가 묻습니다. Now that he has a body newly built by levirate marriage, what is made of the first body he left? 자, 이제 우리가 설명하는 그 주인공, 그는 그러한 수혼제를 통해서 만들어진 새로운 몸을 갖게 되었습니다. What is made of the first body he left? 그러면 그가 그러니까 그가 버리고 간 첫 번째 몸은 뭘로 만들어져 있습니까? 어떻게 구성되는 거냐? 라는 것이죠. 그러니까 좀 더 영적으로 해석을 하면 이렇게 볼 수 있겠죠. 수혼제로 표현되어서 만들어진 새로운 몸이라는 것은 이제 이후 세대의 네페시라고 볼 수 있겠죠. 반면에 그러면 기존에 그가 갖고 있던 이전의 네페시는 어떻게 되는 거냐? 그러니까 조상 선조 때에 있었던 네페시는 어떻게 되는 거냐? 왜냐하면 루아흐는 이 새로운 몸으로 들어가는 식으로 표현됐죠. 근데 네페시는 어떻게 되느냐? 그 행방을 알려달라. 뭐 이렇게 표현할 수 있겠죠. Either the one or the other is in vain. 그러자 이렇게 대답합니다. Either the one or the other. 이거든 저거든 간에 모두 다 무 가운데 존재한다. 어떤 의미인지도 보겠습니다. According to human understanding, it seems that the earlier body that was not completed first is lost. 인간의 이해 한에서는, 인간이 이해하는 범위 내에서는 그것은 마치 이전의 몸은 완전히 잊어버린 것처럼 보입니다. The body that was not completely first is lost. 맨 처음에는 그것이 완전히 잃어버리지 않은 것처럼 보입니다. Because it did not acquire merit. 그 이유는 그것이 아직 하나님 앞에 자격을 얻지 못했기 때문입니다. If so, 만약 얻게 된다면 in vain was it occupied in the precepts of the Torah. 만약 그랬다면, 그러니까 완전히 잃어버리게 됐다면 그것은 허무한 형태로 하나님의 말씀의 계명들 가운데 차지했을 겁니다. 그러니까 차지한 행위가 허무했다는 것이죠. 아무런 유익을 주지 않았다. 이 세상에서 살면서 하나님의 뜻을 따르던 삶이 무의미했을 것이다 라고 이제 얘기를 하고요. Even if it dealt with but one of them. 심지어 그것이 그들 가운데 하나라도 연결되었었다면 하나님과의 어떤 계명 혹은 그것에 자신을 차지했다는 것은 어떤 하나님께 가까이 가거나 혹은 어둠으로부터 멀어지려는 여러 가지 하나님의 어떤 계명 혹은 어떤 모습들 가운데 하나의 힘을 쏟았다는 거죠. 근데 그런 것이 무의미했을 것이다. 만약 몸이 완전히 소멸되었다면, 그러니까 몸으로 표현된 네페시가 완전히 소멸되었다면 이렇게 설명될 수 있을 것 같습니다. Yet, 하지만 we know that even the most ignorant people of Israel are full of the brim with the precepts. 하지만 우리가 잘 알다시피 이스라엘 백성들 가운데 가장 무지한 사람들도 to the brim with precepts. 어떤 계명들, 하나님의 법에 대해서는 아주 일부나마 꽉 차 있다. Full to the brim 이라는 것은 제 생각에 보통 brim이 가득 차 있다는 것을 표현하는데요. 컵 윗부분까지 가득 차 있다는 사실을 우리는 알고 있습니다.
그러니까 이제 상징적으로 표현하면 이스라엘 백성들 같은 경우에는 하나님의 어떤 계명에 익숙하기 때문에 아무리 무지한 사람이라 하더라도 하나님의 계명의 하나라도 자신을 채우고 있다는 것이죠. So this one, though it was not made whole in procreating and meriting and growing in the world, yet kept other precepts of the Torah and did not lose them. Was it for nothing? 따라서 이러한 사람조차도 비록 그는 이 세상에서 또 영적인 성장과 하나님 앞에 자격을 얻음과 열매 맺음에 있어서 성취하지 못했다 하더라도 그럼에도 그는 다른 계명에 있어서는 지켰는데 and did not lose them. 그리고 그 계명들에 대해서 실패하지 않았다면 이것조차도 험한 일이냐? 라고 질문합니다. 그러니까 이제 제가 이해하는 범위 내에서는 이제 네샤마는 하나님께 돌아갔겠죠. 근데 사실 네샤마의 관계는 네페시랑 가장 밀접해 있다고 볼 수 있습니다. 왜냐하면 네페시의 행보에 따라서 네샤마가 넷에 다시 둘이 연합할지 아니면 영원히 결별할지가 정해지니까요. 하지만 루아흐는 좀 애매했죠. 루아흐는 다른 몸에서 다른 몸으로 넘어가는 것처럼 표현을 했습니다. 그래서 성취되지 못한 면에 성취하기도 하고 혹은 의인들의 루아흐는 아래에 있는 다른 사람들을 다른 영혼들을 도와주기 위해서 내려오기도 하죠. 그러니까 여러 가지 모습을 루아흐는 보여줬습니다. 근데 문제는 이제 네페시죠. 여기서는 이제 구프라고 몸이라고 표현했지만 약간 영적인 표현으로 이걸 해석한다면 이제 네페시라고 볼 수 있겠죠. 근데 네페시의 경우에는 사실 우리의 어떤 심리학적으로 보면 자아에 해당될 텐데 우리가 하나님의 말씀 가운데 아주 일부라도 우리가 힘을 쏟았다면 그리고 그것을 실패하지 않고 지켜나갔다면 우리가 이전 세상에서 뭔가 성취했던 어떤 면에서 그것을 완전히 잃어버린다고 한다면 그것은 험한 일이 아니냐 라는 것이죠. 그러면 내가 이 세상에서 살면서 해놓은 거는 아무런 의미가 없느냐 라고 이제 질문을 할 수 있겠습니다. 왜냐하면 네샤마는 돌아가지만 루아흐는 다른 몸으로 간다고 하지만 네페시는 남아있죠. Friends, open up your eyes, for I know that you think and know that all those bodies are noted for distinction in vain. 친구들이여 너희의 눈을 떠라. 참으로 나도 여러분들이 무엇을 생각하고 모든 몸들이 noted for distinction in vain that they have no everlasting existence. 그 몸들은 그러니까 몸이라고 표현되는 네페시라는 것은 사실상 우리가 보기에는 약간 특별히 허무함 가운데에 그들은 더 이상 존재하지 않는 것으로 알고 있다는 사실. 나도 그렇게 생각한다. 하지만 this is not so. 사실은 그렇지 않다. We must not look into this matter. 우리는 이 사항에 대해서는 깊이 생각해서는 안 된다. 라고 이야기를 하네요. 그러니까 이제 고대 같은 경우에서는 이제 몸이 썩고 사라지는 것을 어떻게 보면 네페시도 사라지는 소멸되는 것으로 약간 같이 봤던 경향이 있는 것 같습니다. 그래서 이 현자는 이제 동료들이여 눈을 열어라. 잘 살펴봐라. 나는 너희들이 모든 몸은 결국
허무함으로 돌아가기 때문에 더 이상 그 네페시들도 존재하지 않는다고 생각한다는 사실을 나도 알고 있다. 그런데 사실은 그렇진 않아. 하지만 지금 이 시간에는 그것을 깊이 우리가 살펴봐서는 안 돼. 그러니까 뭐 다른 더 봐야 될 다른 면이 있는 것 같습니다. The old man opened with. 그 나이든 사람은 다음과 같은 구절로 입을 열었습니다. 시편 106편 2절에 따르면 Who can utter the mighty acts of Hashem? 누가 과연 요대밥의 하나님의 그러한 위대한 업적, 일들에 대해서 감히 말할 수 있는가? Who can declare all his praise? 누가 과연 모든 그분에 대한 마땅한 찬양을 선포할 수 있겠는가? Who in the world can speak of the mighty acts of the Holy One blessed be He constantly performs in the world. 이 세상에서 계속 활동하시는 거룩한 하나님의 그 위대한 일들에 대해 누가 감히 말할 수 있겠는가? The first body he left is not lost. 그래서 여기서 얘기합니다. 그가 죽어서 남긴 그 첫 번째 몸은 사실 소멸하지 않습니다. 잃어버리지 않습니다. 그래서 여기서도 제가 말씀드린 게 여기서의 몸이 물질적인 몸으로 보기에는 좀 애매합니다. 흙으로 돌아간다는 건 이제 약간 물질적인 표현이지 않습니까? 사실 그것도 이제 영적으로 해석할 수 있지만요. 그러니까 이게 첫 번째 몸이라는 건 네페시로 볼 수 있겠죠. 오히려 모든 영혼들을 이제 담았던 일종의 그릇이라고 볼 수 있겠죠. It will exist in the future to come. 그 영혼, 제가 이제 첫 번째 몸이라는 걸 이제 네페시라고 그냥 개인적으로 해석하겠습니다. 그 네페시는 앞으로 다가올 내세, 즉 미래에도 남아 있을 겁니다. 존재할 것입니다. For it already received punishment in several manners. 왜냐하면 그 네페시는 이미 다양한 방식으로 벌을 받았기 때문입니다. And the Holy One blessed be He does not withhold the reward of any creature He created, except those who came away from the faith in Him and never had anything good in them. And those who did not bow at Modim in the Amidah prayer. 그리고 거룩하신 그분께서는 자신이 창조하신 그 어떤 피조물에게서 보상을 빼앗지 않으십니다. 예외가 있다면 who came away from the faith in Him. 하나님에 대한 믿음에서 저버린 자들이나 혹은 그들 가운데에서 어떠한 선함도 만들어내지 않은 혹은 갖지 않은 사람이나 혹은 아미다 프레이어. 아미다 프레이어라는 것은 이제 서서 하는 기도입니다. 유대교에서 유명한 전통 있는 이제 기도문인데 그 기도문을 할 때는 이제 어떻게 보면 일어서기도 하고 하나님 앞에 절하기도 하는데 그 아미다 기도하는 데 있어서 모딤 편에서 이제 하나님 앞에 엎드리지 않는 자들, 이러한 자들은 보상이 없다, 보상을 거두신다라고 표현할 수 있겠고요. From these, 이러한 점으로부터 the Holy One blessed be He makes other creatures as that body will not be built in a human form and will never resurrect. 이러한 자들에 대해서는 거룩한 하나님께서는 다른 피조물들을 만드십니다. 마치 that body will not be built in a human form. 그 모습은 마치 사람 형상을 취하지 않을 것입니다. And will never resurrect. 그리고 부활도 하지 않을 것입니다. 그러니까 이 세상에서 살면서 하나님과 관계없이 산 자들, 하나님을 멀리 한 자들 같은 경우에는 최종적으로 새로운 피조물은 되긴 하지만 그 피조물은 사람의 형태가 아니다. 사람의 형태가 아니라는 것은 상징적으로 하나님과 같은 모습을 취하지 않는다라고 볼 수 있겠습니다. 그러니까 하나님과 같은 속성들, 10개의 속성들을 갖지 않는다라고도 볼 수 있겠죠. 그래서 사람의 형상으로 만들어지지 않을 것이며 부활도 하지 않는다.
부활한다는 건 이제 다시 살아난 생명을 얻는다는 거죠. 그런 생명을 얻지 못할 것이다 라고 설명합니다. But it is not so for those who died childless. 하지만 이러한 것은 열매를 맺지 못한 사람들의 경우에는 그렇지 않습니다. 열매를 맺지 못했다는 것은 이제 영적인 성장을 이루지 못한 어떤 성숙한 영혼들을 의미하겠죠. 그 사람들은 이 앞에 사람들과 좀 다르죠. 그렇기 때문에 이 사람들에게는 적용되지 않는다 라고 이야기를 하고요. If the spirit attained improvement in this world in that other body, improvement in this world attained. 직역을 하면요. 만약 그 영혼이 attain improvement, 이 땅에서 어느 정도 영적으로 성장을 하게 된 영혼이 다른 몸 속에서, 그러니까 다른 네페시에서 혹은 이제 다른 네페시에서 영적인 성장을 이룬 그 루아흐는 What did the Holy One blessed be his do? 그 영혼에 대해서 하나님께서 어떻게 행동하실 것입니까? The spirit of the Redeemer who redeemed him, namely his brother, that he put it there and mixed with the spirit that was in that vessel, which his brother left in his former life, is surely not lost. 이 경우에는 앞에서 열매를 맺지 못한 이 영혼들의 경우에는 그의 형제로 비유되는 그를 구원하는 존재가 그를 어떻게 보면 자신의 네페시 안으로 들여보내주죠. 그래서 그 안에서 자신의 영혼과 자신의 루아흐와 그 미성취한 루아흐가 함께 믹스드, 섞이게 되고 네페시 안에서 섞이게 되고 It's surely not lost. 따라서 그의 영혼은 잃어버리지 않게 됩니다. 그러니까 소멸하지 않습니다. What is to become of it? 무슨 일이 일어나게 될까요? Seeing there are three spirits there. 거기에는 세 가지의 영혼들이 보이네요. The first, 첫 번째 영혼은 the spirit that was in the vessel and remained there. 첫 번째는 그 그릇에 남아서 존재했던 루아흐. That is that his dead brother left behind in his last life. 그것은 그 이전 자신의 죽은 형제가 남겨두었던 바로 그 영혼입니다. 그래서 루아흐인데 이제 성취하지 못해서 나에게 넘어온 어떤 그 루아흐를 의미하겠죠. Another, 또 다른 영혼은 is the spirit of the dead brother itself that is drawn there. 또 하나는 죽은 그 형제 그 자신의 영혼이 되겠습니다. That is drawn there. 그것도 거기서 비롯되죠. Which was naked. 근데 그것은 이제 헐벗었습니다. 즉 열매를 맺지 못했기 때문에 헐벗었다라고 표현됩니다. 그러니까 이것도 약간 그 가발라적 영어로 레샤못과 레샤마와 약간 본래 영혼을 의미하는 것 같습니다. 그래서 네페시에 남아있는 영과 그 자신의 영. Yet, 하지만 another is the spirit that the Redeemer put in. 그러나 이 또 다른 영혼, 즉 그 형제 그 자신의 죽은 형제 그 루아흐는 그 구원자가 자신 안에 구원자가 입게 되는 그 영혼에 해당되는 namely the kinsman and mixed with them. mixed with them. 그리고 그 자신을 구원해줄 그 친척은
그들을 이제 섞게 되죠. 자신 안에서. For three spirits to be there is impossible. What is to be done? 자, 이렇게 되면 for three spirits to be there, 거기에 존재하게 될 세 개의 영혼들, 세 개의 루호트들은 함께 존재하는 것이 불가능할 것입니다. 그러면 어떻게 해야 될까요? 지금 세 가지 루아흐가 발견되고 있는데요. 하나는 약간 개인의 영혼으로 해석하니까 좀 애매하긴 한데, 약간 가문의 어떤 아브라함, 이삭, 야곱과 같이 어떤 가문에 이어져 오는 영혼으로 표현을 한다면요, 어떤 네페시에게 네페시에 남겨진 어떤 DNA와 같이 네페시에 남겨져서 유전적으로 내려오는 어떤 루아흐가 있겠고, 그것은 이전 조상 혹은 선조의 어떤 영혼이 그의 이전 삶에서 남겨두었던 유산과 같은 영혼이죠. 그게 첫 번째고, 두 번째는 그 죽은 조상 혹은 선조 그 자신의 영혼이 되겠습니다. 이것은 바로 거기서부터 비롯됩니다. 그러니까 앞에서 이야기했다시피 어떤 후세대에서 만약 하나님 앞에서 성취되지 못했던 영적인 성장, 어떤 행동 혹은 어떤 성취되어야 할 점이 성취되어 간다면, 그럼 그 후손 때에서 이 미성취되었던 어떤 조상의 영혼, 이 루아흐가 이제 끌려온다고 표현했죠. 왜냐하면 이 후손들의 세대 안에는 네페시라는 어떤 유전적으로 뭔가가 담겨 있기 때문에, 이렇게 연결고리가 있기 때문에 이것을 통해서 이렇게 끌어져 온다라고 볼 수 있겠습니다. 그랬을 때 이 본래 오리지널이라고 볼 수 있는 그 이전 세대의 이 루아흐는 열매가 없는 상태이기 때문에 이렇게 헐벗어 있다라고 표현할 수 있겠죠. 그러니까 결국 후세대의 이런 DNA와 같이 이렇게 물려진, 네페시를 통해서 이제 물려진 어떤 가능성이 이제 빛을 보게 될 때 열매 없는, 즉 벌거벗은 이 루아흐가 이제 고쳐지는 과정으로 볼 수 있겠습니다. 그리고 이제 세 번째 루아흐는 결국 그렇게 불려 들어온, 끌어당겨진 그 조상들의 루아흐가 지금 우리 세대가 가지고 있는 루아흐와 이제 믹스드 됐을 때, 합쳐졌을 때에 다른 모습의 제3의 어떤 루아흐가 나타난다고 할 수 있겠죠. 그러면 이런 세 가지 모습의 루아흐가 있을 텐데, 그러면 그 안에서 충돌이 일어나지 않겠느냐, 어떻게 해야, 어떤 일이 벌어지는가 라고 질문하고 있습니다. These are the lofty mighty acts the Holy One blessed be He performs. 자, 다음과 같은 것들이 바로 지고하신 놀라운 거룩하신 그분께서 하시는 방식이십니다. The soul is clothed with the spirit the Redeemer put in there, instead of the garments of converted souls. 여기서 soul이라고 표현된 건 이제 네샤마일 것 같습니다. 보통 그렇게 사용되었기 때문인데요. 아무튼 네, 여기서 soul 네샤마라고 보면요, 네샤마는 그 구원자가, 그러니까 약간 이것도 이전 세대와 이후 세대로 표현하도록 하겠습니다. 그러니까 이후 세대가 갖고 있던 네샤마가 있겠죠. 근데 그 네샤마는 그 이후 세대가 새롭게 입게 될 그 이전 세대의 미성취된 루아흐를 입게 됩니다. 그렇게 되면 본인들이 가지고 있는 어떤 네페시의 영혼들보다는, 영혼을 옷으로 입기보다는 이전 세대들의 어떤 루아흐를 입게 되는 거죠. The dead man's spirit. 그렇게 되면 그 죽은 자의
루아흐, naked and childlike, 열매를 맺지 못한 그 이전 세대의 미성취된 그 루아흐는 that return there to be built anew, 그 이후 세대들 가운데서 다시 세워지기 위해서 돌아오게 됩니다. will serve as a garment to the spiritual. 그리고는 지금 이후 세대들이 가지고 있는 그 네샤마를 섬기기 위해서 그의 옷이 되어줍니다. The spirit that was there before. 그렇게 되면 이후 세대가 가지고 있던 원래 그 루아흐는 which remain in that vessel, namely the spirit her dead husband left in her from his prior life. 즉 우리에게 유전적으로 물려졌던 그 네페시 가운데 있던 그 파편으로서 있던 어떤 그 남겨뒀던 루아흐는 flies away from there. 거기서 떠나갑니다. And the Holy One, blessed be He, arranges a place within the secret of the window and the rock behind the back of the Garden of Eden where it hides. 그리고 이 떠나가버린 영혼에 대해서 거룩하신 하나님께서는 arranges a place, 한 장소를 마련해 두신대요. Within the secret of the window and the rock behind the back of the. 예, 좀 복잡하네요. 그것이 숨을 수 있는 에덴 동산의 뒤편 너머에 어떤 반석. 그러니까 에덴 동산은 여기 말쿠트를 의미하는 것 같습니다. 그러니까 말쿠트의 뒤편에 있는 반석. 반석도 약간 예소드를 의미하는 것 같은데요. 그곳에 그 창문의 비밀 안에다가, 그러니까 은밀하게 이러한 이렇게 자신의 자리를 잃은 루아크들을 이렇게 모으는 어떤 숨기시는 장소가 있는 것 같습니다. 그곳에다가 한 자리를 마련하신다라고 표현하고 있고요. It rises to the former body that he who died childless had before. 그리고는 상징적으로 그 떠나간 루아흐는 rises to the former body. 이전에 입고 있었던 네페시에게 돌아갑니다. To the former body that he who died. 그러니까 이전에 가지고 있었던 그 네페시에게로 돌아간다. 그에게로 올라간다라고 표현하고요. With the spirit, 그리고 그 루아흐와 더불어 that body, 그 네페시는 will rise at the resurrection of the dead. 죽은 자들이 살아나는 그때에 일어날 것이다 라고 표현하네요. This is the one that is two, which I mentioned. 이것이 바로 that is two, which 제가 언급했던 그 둘이 하나다라는 의미입니다. 그러니까 약간 정리를 하면요. 이전 세대에서 하나님의 뜻 안에서 성취하지 못한 면이 발생됐습니다. 그리고 이전 세대가 이제 죽음을 맞이했습니다. 그러면 그것이 이제 루아흐라는 형태로 남아있게 되죠. 그럼 루아흐, 네샤마는 하나님께 돌아갔겠고 루아흐와 네페시가 있는데 이 네페시는 이후 다음 세대들을 위해서 이제 전해질 것입니다. 그리고 실제로 우리가 샤르 하길굴림을 보면 이 아시아 세계에 존재하는 이 네페시라는 영어는 상징적으로 좀 특별하게 영적으로 성장할수록 뒤에 남겨두지 않고 계속 업그레이드하는 식으로 올라간다고 했었죠. 그런 의미에서 이전 세대에서도 그 이전 세대를 대표하는 네페시가 특정되어 있겠죠. 그러니까 어떤 우리가 상상력을 동원해 보면 어떤 자리가 마련되어 있을 겁니다. 어떤 위치에 있겠죠. 그리고 이후 세대로 그 네페시가 전해지면서 그 유산으로 이후 세대에도 약간의 그 이전 세대 루아흐의 파편이 이제 유전적으로 남아있고 이후 세대에서 만약 이전 세대에서 성취하지 못한 영적인 발달을 이루게 되면
그로 인해서 이전 세대에 있던 본래의 루아흐가 성취를 기다리던 루아흐가 이후 세대에게 끌려오게 되고 그렇게 됨으로써 이후 세대들이 본래 가지고 있던 그 유산으로 받았던 루아흐는 떠나가게 되고 본래 오리지널에 속하는 이전 세대의 루아흐가 그들 가운데 루아흐 역할을 하게 된다.